मौजूद हाँ। तो अज के साडे उचेचे परौणे जनाब नुमान अरशद गौरी साहब, मुल्क पाकिस्तान के मन्ने परवन्ने नात खां ते पंजाब असैम्बली दे विच इस टाइम ये साडे शहर डस्का की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इन्नी छोटी उम्र दे विच इन्होंने बड़ा वड्डा नाम पैदा किया। तो अज असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। तो साडे नाल मौजूद ने हसनैन भट्टी साहब। तो नुमान अरशद गौरी साहब नाल मैं पहला सवाल करांगा कि तुसी अपने खानदान के बारे च, अपने टब्बर के बारे च, ते जिवें ये तुसां नाम कमाया, ये कित्थों तुसां शुरू किया ते किवें तुसी इत्थों तक पहुँचे, इस गल दे उत्ते थोड़ी जी रोशनी पाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ जनाब हसनैन भट्टी साहब का ते रियाल मुर्तज़ा फारूकी साहब का कि तुसी अज मेरी बैठक विच अज दी ये पंजाबी बैठक करदे हो पे ते तुसां अपनी खिदमत का मौका दिता है। ते अपने हवाले नाल मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दस देना वा कि मैं मेरे खानदान का जिहड़ा तलक है जी वो जिले सियालकोट दे विच जिहड़ी तहसील संभड़े वाले उहदा पिंड है बद्दो की चीमिया का। ते वो साडा आबाई पिंड है। साडे सारे जमपल वड्डियां दी भी ते साडे दादे पड़दादे सारे उत्थों ही तलक है उन्हां दा। ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वालद साहब जिहड़े ने वो कोई सन 83 तो लाइट इंस्पैक्टर बल्दिया डस्का सन। ते असी भी उन्हां दियां मुहब्बतां दे नाल उन्हां दी ज़ेरे साया मैं अपनी जिहड़ी इब्तदाई तलीम है और गवर्नमेंट एलीमेंट्री स्कूल बद्दो की चीमिया तो ही हासिल की। और उस तो बाद जिहड़ी अपनी तालीम का जिहड़ा आगाज़ है मैट्रिक लैवल की 10वीं तक की आंदे जी वो डस्कियों फिर गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल डस्के तो अलहमदुलिल्लाह मैट्रिक पास किया। ये मैं तुहानूं दसदा जावां कि अल्लाह करीम का बड़ा शुक्र है कि मैं जदों तीसरी क्लास सन जी भट्टी साहब ते बड़ी ज़्यादा तुहाडे मैं गोशगुजार करदा जावां। ते पहली बारी तीसरी क्लास जदों मैं उदों जिले सियालकोट दे एलीमेंट्री स्कूलों के मुकाबले मेरी पहली पोजीशन सी। बहुत वधिया। ते ए जी बड़ी तुसीं हुण अंदाजा कर लो कि तीसरी क्लास का बच्चा किड्डा हुंदा जी। ये सारियां जिहड़ियां ने ना मेहरबानियां जी ये मेरे माँ बाप और रब सोने का करम ते फजल उहदे नाल ही सारियां गल्लां सन ते हजूर दी नात दा सदका ही है जी सारा है जी। फिर भट्ट साहब ते भाई जा फिर सिलसिला जिहड़ा ने फिर अल्लाह करीम ने 440 रखे। फिर कोई ऐसा मुकाबला किसी साल ऐसा नहीं रहा कि जिहदे च स्कूल वालों मुकाबला जात नहीं कीते हैं जी। फिर उस तो बाद जदों मैं डस्के गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल डस्के च आया मैट्रिक करने वास्ते जी उदों फिर इत्थे नुमाइंदगी की क्रिश्चियन हाई स्कूल की। तो फिर भी जिले चो अपनी पोजीशन जी है जी मैट्रिक लैवल दी वो बरकरार रखी 2 साल। बल्कि मेरे जिहड़े जी हैडमास्टर सन जी प्रिंसीपल इफ्तिखार जवेद चीमा साहब वो बड़ा अज भी लोगों को मिसाल देंदे ने कि एक चैलेंज कप हुंदा सी जी कि जिहड़े स्कूल दियां बहुते इनाम ने ना जी उस स्कूल नूं चैलेंज कप मिलदा सी। ये जी एजाज है कि स्कूल ने खेडा चों भी ते बज़मे अदब चों भी बहुत इनाम ये स्कूल ने लाए। वो जदों तहसील का मुकाबला होया ना जी ते जदों वारी आई हमद दी ते फर्स्ट पोजीशन अल्लाह सोने का शुक्र है मोहम्मद नुमान अरशद गौरी। फिर जदों वारी आई ना जी नात दी फिर पहली पोजीशन मोहम्मद नुमान अरशद गौरी। रब सोने का लख ते करोड़ बारी शुक्र सोने का नाम लैण वाला जी पिछे किवें रह सकदा। उस तो बाद जी फिर जदों भट्ट साहब वारी आई ना कलाम इकबाल दी जी उदों फिर तहसील दे विचों पहली पोजीशन जिले दे विचों पहली पोजीशन का इनाम वो जो मेरे हाथ से गया और रला मरला के जो कट्ठा किया ना जी सारा माल कप्पां दा जी। क्योंकि अज दा कट पंजाबी दे हवाले नाल ते इस वास्ते गपशप दा मैनूं बड़ा स्वाद पे आउंदा तुहाडे नाल नहीं अपनी मां बोली च जी गलबात दा बड़ा स्वाद पे आउंदा है। इस वास्ते मैं बड़ा मजा लै के गुफ्तगू कर रहा।
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਇਫਤਖਾਰ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਤਰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨੁਮਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਡਸਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਾਤ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਨੇ ਆ 14ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬੀਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਏ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਬੀਕਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2005 ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 163 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸਸੀ ਕਾਲਜ ਬਾਵਲਪੁਰ ਚ। 163 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸਸੀ ਕਾਲਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈंट ਸਾਦਕ ਜਲਟਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਵਲਪੁਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਵਲਪੁਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸਸੀ ਕਾਲਜ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮਿਸਲ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਮਿਸਲ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪੂੰਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਅਨਾਇਤ ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਜੇ ਹੋਵਨ ਚੰਗੇ। ਵਾਹ, ਵਕਤ ਜੇ ਹੋਵਨ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਕਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇੰਨੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਦ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਤੀਆ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਸਨੈਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਤ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦਸਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਤ ਗੋ ਸ਼ਾਇਰ, ਆਪੀ ਨਾਤ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਡਸਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਡਸਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨੂਸ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ੇਰੇ ਤਰਬੀਅਤ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਕੋ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਤ 'ਚ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਕ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਲਕ ਸੀ ਡਸਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੱਠਾ ਲਾਖੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਸੀਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸੁਰ ਲੈ ਨੂੰ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਘਰਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਤ ਖਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 3 ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਰਬੀਅਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਦੀ ਚਾਇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਗਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਤ ਖਾਂ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਹਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਹੂਰੀ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਤਗੋ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਨਫਰਦ ਅੰਦਾਜ਼, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਤ ਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸੈਯਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਬਾਕੈਂਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਬੀਬ ਮਸਰੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤ ਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਤ, ਸਰਵਰ ਹੁਸੈਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
सिंध हिंद का जिक्र अहादीस के अंदर मौजूद है। जी जी और ये बड़ा बरकत वाला खिता है जी जी और इतने कसरत दे नाल दुरूदो सलाम नात शरीफ पढ़ी जा रही है और इंशाल्लाह क़यामत तक पढ़ी जाएगी और ये साडा एजाज़ है। मैं असल पूछना चाह रहा हूँ कि हूँ माशाल्लाह फरोग हासिल होया है मिलाद नूं और बहुत वसी पैमाने ते हर साल साल ये सिलसिला चलता रहता है। एक वे नात शरीफ पढ़ना अपने गले दे नाल आवाज़ दा इस्तेमाल करके एक वे साज दा जिहड़ा ना मिक्सिंग जिहड़ा अजकल पढ़िया जा रहा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੈ ਦਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਗਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ असनैन भट्ट साहब तुहां बड़ा सोहना सवाल पूछा एक संजीदा जी जी मैं रियाल मुर्तज़ा फरूकी भाई मैं वही गल कर लगा कि देखो ये जेड़ा तुसां सवाल पूछे ना जी ये वक्त की जरूरत है सवाल मैं कहने लगा अपनी अकल के मुताबिक ते अपनी समझ के मुताबिक गल कर लगा कि जिन्हां बंदियां दे मैं नां लए ने ना जी वड्डियां दे नां लए ने अल्लाह इन्हां नूं बरीकी रहमत करे ये वो लोग सन कि जिन्हां नात दी असल जिहड़ा ओहदा मुखड़ा सी असल जिहड़ी ओहदी शक्ल सी ओनू बना के रखिया यानी आवाज़ भी बना के रखी है ते नात दा तकद्दस भी जिहड़ा इन्हां नूं खराब नहीं होण दित्ता। देखो जी आदम चिश्ती साहब पंजाबी दे विच पढ़दे सन जी क्या अंदाज ते अज जिहड़ा स्टेज दे उत्ते कुछ लोग अल्लाह करीम हदायत देवे सानू भी उन्हां नूं भी सारिआं नूं ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦਫ ਨੂੰ ਵੀ अब ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਫਤਵੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦਫ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਤ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਤਕੱਦਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है जी। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਦਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦਫ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਦਫ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी खूबसूरत आवाज़ां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ लेकिन मैं चाहांगा कि जिन्हां नूं अदब नूं मलहूज़े खातर रख लिया जाए वही बेहतर। बहुत ज़बरदस्त जी साहब मैं गल करना हाँ कि वासफ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने गल की है कि जिथे नात नबी दी होवे उत्थे उसदा जलवा जिथे नात नबी दी होवे उत्थे उसदा जलवा छोटी वड्डी नात ना हुंदी पेश करो जो सरदा सुभान अल्लाह ते ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? यानी प्रोफेशनलिज्म ਜਿਹੜਾ ना वो उस जी ये पेशा वाराना सिस्टम हो गया जी सारा निज़ाम इसे तरीके नाल ही भाई ये हो गया है। मैं अर्ज कर बैठा हाँ पिछले जवाब दे विच कि ये जदों भी असी नात पढ़ांगे तो ज़हन दे विच हुज़ूर दा अदब होवेगा तो असी कदी भी उस तरीके नाल साडे मतमे नज़रों मेहमान खसूसी नहीं होवेगा बल्कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात होवेगी ते फिर असी उन्हां नूं शेरां नूं बार-बार नहीं पढ़ांगे। मैं एक बड़ी कमी महसूस करना कि जिस जिमें साढ़े अपना सूफी शोरा ने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वेखो पीरां दे उत्ते तनकीद की थी हाँ जी उन्हां पीरां दे उत्ते जिन्हां ने असल तसव्वुफ नूं खराब करने की कोशिश की थी
ਜਿਵੇਂ ਕਿ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने आख्या जी कि पढ़ पढ़ हाफज करन तकबर ते मुला करन वड्याई हो, जिथे वेखण चंगा चोखा पढ़न कलाम सवाई हो। ते इत्थे मैं एक कमी महसूस करना कि नात खां जिहड़े ने ਉਹ कम अज़ कम नात पढ़न तो ਪਹਿਲਾਂ कुछ चार फिक्रे ਉਹਨਾਂ नात खावां दे उत्ते तनकीद वास्ते भी कुछ सरफ करन कि इस नात दी जिहड़ी अपना रीत है इस्लाम दी तहजीब दा हिस्सा है। सरकार दी नात पढ़नी जिहड़ी है ये बड़ा आला और अफजल अमल है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ और पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी उधर तवज्जो दिलाई कि अगर एक नाल हाँ लालच ਲਈ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਅਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲਾਲਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਕਸਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅੰਸਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲੂਮ। ਫਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਿਰੇ ਨਾਥ ਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਤਲੀਮੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲੇ ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮਰਤਬਤ ਕਿਬਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਰਫੀਕ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਾਤ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਹ ਆਰਫ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਇੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਗਲੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2013 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਲਜ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲੋਟੀਆਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ आका करीम ਦੀ हदीस मुबारका के मुताबिक कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे एक उस्ताद बना के भेजा गया, मैनू एक उस्ताद बनाया गया। तो उस लाइन में जड़ा ना वो पीछा करते हैं, पैरवी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अल्लाह ताला साडा कबूल करे। ये बहुत बड़ी गल है जनाब, इन्होंने नात को अपना जरिए रोजगार नहीं बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल तो जी ऐसे भी वाक़यात सुनने चाहे ने और कई जगह चीज़ देखी गई कि इस चीज़ को शुरू ही इस वास्ते किया गया कि उन्होंने कहा गया कि चलो साडा कोई रोजगार का सिलसिला बन जाएगा। और इत्थों तक हुण गल्लां होण डै पईयां ने कि जेह्ड़े उलमा तकरीर करने वास्ते आउंदे ने ना ते ओह् आंदे ने कि तकरीर दे ते सानूं किसे ने खिदमत नहीं करनी, लेकिन ना ये छड्ड के तकरीर ते चंगा बंदा नात ही पढ़नी शुरू कर देवे जी। ते जो मतलब हाल हो गया ते ये मैं समझना वा इन्हां दी बड़ी जेह्ड़ी ओह् कुर्बानी है ना, अल्लाह पाक ने वो कुर्बानी अपनी राह दे विच कबूल कीती है। इन्होंने सूदी निज़ाम का बाईकाट किया तो फिर अल्लाह ताला ने तो करम किया कि 2 इदारे चला रहे हैं और बड़ी कामयाबी ने चला रहे हैं। ये मैं ना सरकार की नात का फैज़ है सानूं। बेशक बिल्कुल जी, सरकार की नात का फैज़ है, मेरे वालिदैन दी दुआवां ने ते उन्हां दी सरपरस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्रगुजार। तो भट्ट साहब एडी सोहनी बैठक चल रही है तो मैं चाहांगा कि असी वो जेह्ड़े अपना बुजुर्ग नात गो शायर ने उन्होंने तो शुरू करिए कि इन्होंने कोलों कुछ कलाम भी सुनिए, जिन्हें कि हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। क्या बात है, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब पंजाबी ज़ुबान के बड़े कादिर कलाम शायर हैं ना, क्या बात। और आपदा मुकाम मरतबा मुसल्लम है और फितना कादियानियत के खिलाफ आप जदोजहद सब जानते हैं और आपनू एक बहुत बड़ा एजाज हासिल है जिस तरह तो आपनू मुजद्दिद गोलड़ा भी कहा जाता है। वाह वाह वाह। उसे जमा सन और मुजद्दिद गोलड़ा आप दी वफात जी है ना जी 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, 1937 ਦੇ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ। और आपदा बहुत सारा पंजाबी मसरूफ जिंदगी गुजारन के बावजूद आपने नसर दे नाल नाल नज़म भी लिखी और फारसी, उर्दू, हिंदी और फिकी मसाइल दे उत्ते बड़ियां किताबां बहुत काम किया। और जिहड़ा उन्हां दा नातिया कलाम है वो बहुत मारूफ है। और मैं एक वाकया इस हवाले नाल दर्ज कर देवां, फिर गौरी साहब नाल गुजारिश करांगे जी जी कि ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੋਲ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ਗਾਹ ਸੀ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियां, ते ओ अलामा साहब ने फरमाया अच्छा ये हज़रत साहब का कलाम है ते तां ही दे इतनी तासीर है और इतना बड़ा एक कलाम है, बहुत ज़बरदस्त लिखा गया है। अलामा साहब ने उस बंदे को बुलाया और दोबारा वो कलाम सुनया कि हम सुनाओ, दोबारा सुनाओ। मतलब वो कलाम बहुत ज़्यादा असर अंदाज होया अलामा साहब उत्ते, क्योंकि खुद भी बहुत कादिर कलाम शायर सन अलामा साहब। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਇਸ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ मतलब ऐसे ना तो जो शेर है ना आपका कि एक कम नहीं बेसूजत का कोई विरलियां मोती लै कोई विरलियां मोती लै तरियां। बड़ी बड़ी बात है भाई, क्या बात है। मेरे उस्ताद ग्रामी मरतबत जनाब प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब वो अक्सर आंदे ने
कि बड़े सगीर पाको हिंद विच ये वक्त दे उस्ताद सन। अच्छा वक्त दे उस्ताद सन, क्योंकि हर वक्त का एक उस्ताद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे वक्त दे उस्तादुल असर। उस्तादुल असर सन। मैं पेश करना जी उन्होंने कलाम। अज सिख मित्रां दी वदेरिए, सुभान अल्लाह। क्यों दिलड़े उदास गनेरिए, नू विच शौक चंगेरिए, अज नैना लाया क्यों जड़ियां, अज सिख मित्रां दी वदेरिए, इस सूरत नू मैं जाना खां के जान जहान आखां, सच आखां के रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया, अज सिख मित्रां दी वदेरिए, सुबहान अल्लाह मां अजमल का मां आसना का मां अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियां, अज सिख मित्रां दी वदेरिए, क्यों दिलड़े उदास गनेरिए, नू विच शौक चंगेरिए, अज नैना लाया क्यों जड़ियां। बहुत खूब जी, बहुत आला। ना की दुनिया जी बहुत बड़ा नाम है पीर सैयद मेहर शाह रहमतुल्लाह अलैह। कोई शक नहीं। मैं ना ना यकीनन सरकार दी बारगाह च मकबूल जी मकबूल। जी इन्नी दफा जी ना पढ़ी गई और पढ़ी ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ।